So, about Laurocerasus, I have Теперь про Laurocerasus. some wonderful Laurocerasus cases. У меня были замечательные случаи Laurocerasus. A year ago, a woman came with severe bronchiectasia, bronchial asthma. Где-то год назад ко мне обратилась пациентка, женщина, и у нее была бронхиальная астма, достаточно серьезное состояние бронхиальной астмы. It is a woman, she is 81 years old. Женщине 81 год. And she suffers from chronic pathology of the lungs. Chronic pathology of the lungs. И у нее хроническая патология легких. You hear she has a very loud rattling respiration, like Antimonium tartaricum like. И то, как она дышит, вот это громкое дыхание, вы можете слышать, похоже на дыхание Antimonium tartaricum. And she has a very high differential hypertension. I'm going to explain. Very high. Плюс у нее еще гипертония, очень высокое давление. She has a systolic tension of 28. The high systolic tension is 28. 28. I cannot understand. It's the upper figures of the blood pressure. The upper level systolic level is 28. Is it the same as 280? Because here we say 280. Mercury and is the same. And То есть верхние цифры давления доходят до 280. So the diastolic is around 60-70. Нижние цифры 60-70. The lower. So you see the big difference between the systolic and. Вы видите, какая большая разница, да, между цифрами верхними и нижними ее давления. This is typical in homeopathy for Barita muriatica. Вот это типично в гомеопатии для барита муриатика. Combination of the high differential hypertension with the rattling respiration. Сочетание высоких цифр давления с вот этим свистящим, булькающим дыханием. Thank you, Anna. So, she is 83, okay, bronchiectasia, like this. She has... Это случай, вы видите на экране, это женщина, ну, уточним, ей 83 года, высокое давление, свистящее дыхание, бронхоэкстазия. She came in the consultation room with her hand on her heart, like this. Когда она вошла ко мне на консультацию, она держала руку на груди, вот в области сердца. She was very afraid. Она очень боялась. She said, "Doctor, I'm going to die." Доктор, я умираю. And she was also very dyspneic. И у нее была сильная одышка. Okay, so we know when we have a patient that has the hand on his heart. Мы знаем, что если мы видим пациента, у которого рука здесь на груди, на грудине, в области сердца, we have to think of Laurocerasus. Мы должны думать про Laurocerasus. Can we go to the? Can we go to the follow-up, please? Yeah, the follow-up. I gave Laurocerasus. Yes. Yeah, I gave Laurocerasus 1M. Я дал ей Laurocerasus 1M, 1000. So через каждые 3 часа. Only 3 hourly. And I saw again the dyspnea the next day or 2 days later, I forgot, dyspnea, no dyspnea anymore. И когда она в следующий раз ко мне пришла, когда я увидела, не помню точно, через день, через несколько дней, одышки больше не было. The lung rails were much better, still there, but much better. Хрипы в легких еще оставались, вот этих дыхания с хрипами, но было намного лучше. She could walk better. She could move better. Она могла двигаться лучше, ходить было легче. She refuses to take allopathic antihypertensive drugs.
Она отказывается принимать аллопатические препараты от давления. There are too much side effects. That's what she Поскольку said. там слишком много побочных эффектов. Это ее объяснение, почему она отказывается принимать эти таблетки. But the professors in internal medicine tried so many allopathic drugs and could not manage to bring the blood pressure down. Ну, сколько ни пытались профессора, каких только лекарств не назначали, но все равно им не удалось снизить ее давление. Also with homeopathy, I cannot bring the blood pressure down. I tried so many remedies. И я должен признать, что я назначениями гомеопатии тоже не могу справиться с давлением, с гипертонией. We know what is typical for Laurocerasus. Что типично для Laurocerasus? When you have a patient, for instance, with lung pathology, Например, если у вас пациент, и у него патология легких or heart pathology, или патология сердца, the Laurocerasus patient will practically always tell you пациент Laurocerasus практически всегда будет вам говорить, that he is better sitting down. Что ему лучше, когда он садится. Lying down, lying flat. Когда он ложится. Простите, я оговорился. Also, Ему лучше, когда он ложится. Also typical for Laurocerasus. Что еще типично для Laurocerasus? So the amelioration of the dyspnea and so on lying down. This is very strange because улучшение одышки и каких-то других симптомов, когда он ложится, это действительно кажется очень странным. And we know normally that very often in such kind of dyspnea, the patient is better sitting up. In Laurocerasus, is much better lying down. Нам действительно это кажется странным, потому что мы привыкли, что при одышке, при затруднении дыхания, человеку лучше, когда он садится. У Laurocerasus противоположная картина, ему лучше, когда он ложится. Also in psorinum, better lying down. И псоринуму тоже лучше, когда он ложится. What is also typical in Laurocerasus is the clubbing of the nails. Clubbing of the nails. Clubbing, you mean? Convex nails, bowed nails, bowed. The nails are bowed, are not straight, but they are curved. Что еще характерно для Laurocerasus, это такие загнутые ногти. Ногти не прямые, а они загнутые. Yeah, also. So, another example, a case of a young woman of, I think, 42, 43 years old. Следующий пример. Пациентка женщина, 42-43 года. Не помню точно. I'm already treating for a few years with kind of neurosis, neurotic problems. И я лечу эту пациентку, я ее веду уже несколько лет, и она жалуется на различные невротические проблемы. And I gave her a few remedies, and she had medium reactions on it. Я назначил ей несколько препаратов, ну, реакция такая средняя. Then I gave her tuberculinum. Я сделал ей назначение туберкулинума. And the reaction was quite good on tuberculinum for quite a time. Была очень хорошая реакция, хороший эффект после туберкулинума. Do not forget tuberculinum in psychiatric pathology. Пожалуйста, не забудьте про туберкулинум при патологии в области психиатрии. But then recently she came with, I think 8 months ago, she came with an exacerbation of the problems with anxiety and weeping and so on. Но последний раз, когда она пришла, если не ошибаюсь, это было около 8 месяцев назад, она пришла и жаловалась на обострение, на ухудшение своих проблем. То есть это была более сильная тревожность и так далее. And at a certain moment, she had, when she was in the 20s, she had an extrauterine pregnancy. Когда ей было 20 с чем-то лет, у нее была внематочная беременность.
And she's still in a mourning process. She can't get rid of this mourning that she lost the baby and so on. You mean now when she is 42, she is still mourning? Yeah, yeah. И несмотря на все прошедшие годы, много времени прошло, она все равно все еще как бы в состоянии траура по тому потерянному ребенку. A woman who easily cries when she tells a story, easily weeping. Это женщина, которая, когда начинает рассказывать что-то о себе, очень легко начинает плакать. Like Medorinum pulsatilla sepia. Как Medorinum pulsatilla sepia. Kalium carbonicum. Kalium carbonicum. But at a certain moment, 8 months ago, she tells me that I have a strange feeling in my abdomen. Но в какой-то момент говорит: доктор, вы знаете, у меня странные ощущения в области живота, в животе. And she literally says, it is like a weight, a kind of weight, falling down in my abdomen. И она буквально говорит следующее: такое ощущение, что какой-то груз падает у меня в животе вниз. So I thought by myself, if I can find this, it will be great, but it will not be easy to find it, I think. И мне, конечно, очень хотелось бы найти этот симптом в репертуаре, я понимаю, что это будет непросто. So I go to the repertory of Roberts. Я взял репертуарий Робертса. Anna can help me with this. The repertory of Roberts. Репертуарий Робертса. Roberts, yeah. Yeah, sensations as if abdomen. Живот. Yes, abdomen. Yeah, and then I think falling, falling. Если не ошибаюсь, падает, падать. Something large was falling in abdomen. Look there, the second one. Что-то большое, что падает в животе. Yeah, that's it. Laurocerasus, look. И посмотрите, один препарат, Laurocerasus. That's what she told me. Something in the abdomen, a kind of weight is falling down. So I see Laurocerasus there. Она мне так и сказала. Она мне сказала буквально ощущение, что что-то тяжелое падает вниз в животе. I say by myself, Laurocerasus in psychological pathology, I never heard of that. И я сам себе сказал, что никогда в жизни не слышал, что при таких патологиях, при психиатрических патологиях, может быть показан Laurocerasus. And when you get in such a situation that you say this is not possible in that pathology, then you can be sure you hit the spot. И если вы оказываетесь в ситуации, когда вы говорите, нет, невозможно, чтобы в такой ситуации с такими жалобами был показан именно этот препарат, если вы это говорите себе, это означает, что вы как раз попали в яблочко. When you say by yourself, this is not possible, in homeopathy, everything is possible. Если вы говорите, что это невозможно, на минуточку, в гомеопатии все возможно. And then I'm with Laurocerasus in the back of my head, I'm asking questions. И думая, держа как бы наготове у себя в голове препарат Laurocerasus, я задаю ей вопросы. And then at a certain moment we are talking about her sleep. И в какой-то момент мы начали обсуждать ее сон. And she tells me that she has a very deep sleep. She snores. И она говорит, что если она спит очень глубоко, очень крепко, она храпит во сне. And there is a problem of loud breathing, snoring and loud breathing in sleep. Мало того, она не только храпит, но она еще очень шумно дышит во сне. So I look in Börke. Я обращаюсь к Бёрке. And Börke writes about Laurocerasus in his Materia Medica. He writes. И что пишет Бёрке в своей материи медика про Laurocerasus? Spells of deep sleep. Это глубокий сон.
with snoring and stertorous breathing. С храпом и с шумным дыханием. Laurocerasus. Это Laurocerasus. Spells of deep sleep with snoring and stertorous breathing. So I thought by myself, I never heard of Laurocerasus in psychopathology, but I prescribed Laurocerasus 200. И несмотря на то, что я до этого не слышала никогда, что при патологиях, при психиатрических патологиях может быть показан Laurocerasus, тем не менее, я сделала назначение Laurocerasus 200. And the reaction was that Какая была реакция? an aggravation of the symptoms during 4 or 5 days, and then there was a metamorphosis in the woman. Really, she was spectacularly much better with her neurosis, with her anxiety neurosis. После того, как пациентка приняла Laurocerasus, в течение 4-5 дней было ухудшение, было обострение, но зато потом произошла абсолютная метаморфоза. То есть намного лучше стало со всеми неврозами. And this is what we often see in homeopathy. We often see this phenomenon. И такое феноменальное изменение мы очень часто можем встретить в гомеопатии. When we use symptoms to Когда мы пользуемся симптомами для того, чтобы сделать назначение, that are far away from the pathology very often, то есть когда мы для назначения используем симптомы, которые очень далеко стоят от конкретной патологии, that are not in so-called direct correlation with the pathology, то есть теми симптомами, которые не имеют прямого отношения к патологии. it means we reach the miasmatic symptoms, the constitutional symptoms. Это означает, что эти симптомы миазматические, это конституциональные симптомы. Like the old masters told us, we have to try to read between the lines. Как нас учили старые мастера, мы должны учиться читать между строк. The symptomatology we see in a patient is the top of an iceberg. И то, что мы видим, симптомы нашего пациента, это всего лишь верхушка айсберга. And we should try to find the symptoms below the surface. И нам нужно пытаться выйти на симптомы, которые скрыты от нас, те, которые находятся в воде, в глубине. So then I was curious, and I think I went to look in the Materia Medica of Clark in the mind rubric of Laurocerasus. И мне кажется, после этого мне стало любопытно, и я обратился к материи медика Кларка для того, чтобы прочитать про Laurocerasus. So Materia Medica of Clark, because I was trying to find something about, Clark. In Börge, there's nothing written about the mind, but... Потому что Бёрики ничего не пишет про психику. А мне было интересно почитать про психику Laurocerasus. Yeah, Laurocerasus. Can we look? Laurocerasus. Clinical, what we have. Mind. Mental Давайте посмотрим. Психика. Listen. I didn't know it was there. So, честно говоря, я даже не знала, что здесь это есть. Great anxiety, apprehension, agitation. Очень высокая степень тревожности, ожидание чего-то неприятного, возбуждения. Which do not allow a moment's rest. И все это не позволяет ему, не дает ему ни минуты покоя. You see that we can look at this case like a neurosis, a kind of anxiety neurosis. Мы можем, конечно, рассматривать этот случай как невроз, как тревожный невроз. Mental instability. Некая ментальная нестабильность. You see, we find the confirmations in the Materia Medica of Clark. И вы видите, мы находим этому подтверждение материи медика Кларка. Just an example of how so far away symptoms from the pathology. То есть симптомы, которые очень далеко стоят от патологии. Мы пользуемся, в этом случае пользуемся именно этими симптомами. Now the woman is becoming, after Laurocerasus, she became mentally
and physically so strong И эта женщина после приема Laurocerasus стала настолько крепче и на ментальном, и на физическом уровне, that she can cope with the severe situation in the family now, momentary, что она сейчас способна справиться с очень сложной финансовой ситуацией, которая наблюдается у нее в семье. because her daughter of 13 years old А ее дочери 13 лет, has anorexia nervosa, а у девочки анорексия нервоза, and because of a very severe weight loss, и из-за того, что она потеряла очень много веса, had to be hospitalized. Эту девочку вынуждены были госпитализировать. So the Laurocerasus woman told me, Eddie, thanks to the homeopathy, I'm so strong now to bear this severe situation. И моя пациентка, которой я назначила Laurocerasus, сказала: Эдди, спасибо огромное, потому что сейчас я достаточно сильная, чтобы справиться с этой непростой ситуацией. So you see that very often the clue of the correct prescription lies far away from the complaints of the patient. И вы видите, насколько далеко может находиться ключ к правильному назначению от конкретных жалоб пациента. And it was Hering who writes somewhere in his books, the great И Hering. именно Геринг, великий Геринг, в одной из своих книг писал, He says, happy is the homeopath он писал: счастлив тот гомеопат, who at the end of the consultation, который в конце консультации, after so much thinking, после того, как он так много, так долго думал, forgets for what complaint originally the patient is coming for. после того, как он так долго думал, счастлив тот гомеопат, который в конце консультации забыл, с какими именно жалобами пришел к нему пациент. We analyze so much and we think, and then we have a remedy at the end, and then we have to say, for what symptoms did you come? This is very good. Что происходит? О чем здесь пишет Геринг? Хорошо, когда мы принимаем пациента, мы его опрашиваем, слушаем, мы очень много думаем, мы анализируем. В конце концов, мы выходим на препарат, который мы считаем показанным, а потом в какой-то момент мы спрашиваем у пациента: а с какими конкретно жалобами вы ко мне пришли? Вот это действительно счастливый момент для гомеопата. Okay, so